Hurmatly Noqat Hizmet Ötken'in katılımcıları bugün 18 dekar 2025 yılı biz Noqat Rayonuna karşı bir aile hükümetinde ayarlar kengişin seminer boljak. Şol жерден Mamatoğlu bizden Alstabay Life Policy Komitesi жазып ошонун бирге барыңыздарга өзүмдүн атымдан жана Noqat Hizmet Ötken атынан тынччылык аманчылык каалайм. Жылдык жеңилдик боюнча болуп атат. Урматтуулар, ошону бирге кар жаабай баштады мына Noqat районунун Бел айыл өкмөтүндечи. Абдан сонун погода. Караңыздар, кар жаап. Урматтуулар, мына караңыздар келди. Участкага келди, башкасы келди. Урматтуулар, караңыздар. Gelmese ama bak oldu. Şundan gel. Bunu yazıp ver. Sizlerden ayarlarına öte çoğun rahmet mi la? Şimdi o benim özümden işine kadar bizde de. Yazınlar bakalasa bugün şu Bel aylı hükümetinde şu birinci Hürmat Prezidentimizden canlığı unuttuk. Benim dünyalık büyüktü. Gumucu ol degen buna Kırgızdın şu büyük vadardı. Bir yergi bayırdı Kırgızdın. Yaxşı saltları bizde kılımdan kılımga alış gerek de. Bayağı özümüzden giyim, özümüzden orunmol, boynu, en yaxşı şu görelgelerde şu prezident şu estençi bal basın, başkacığa bunu ketmesin degen maksatta şunu az koyuyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Oradan tutuyorlar. Kızım. Allah'a tek şükürlük keltireli, Allah Kırgızstanımız ülkünde össün, her bir ayılda, Vibilerde, Məhəllerde, Köçede, Rayonda, Respublikada jalan жақсылық болsun. Allah soğuk gözden, soğuk sözden saklasın. Kırgızstanımız için, komşu memleketlerмен жақсы olsun. Daha жоғарылай берсін, bugün Bel ayıl hükümetine geldik. Bu ayıl hükümet iliyeden жақсы ayıl hükümet gelgen, ondan bolup gelgen bugün bu ayıl hükümetke Жоғарғы бийлик şu жақсы желекчини алып келип дагы да өстүрүп өнүктүрсүн деп Арылбек Мырзыбай аштап келген мына төлөстө аябай жакшы кылган экөөбүз жакшы кылганбыз төлөстө больницаны оңдоп мен азыр дагы сүйүнүп жүрөм мына кол кабыш кылып докалас рахматыңыздар докаласа мына азыр айыл өкмөт деп айттым быйылкы жыл бүтүп атат эми кийинки жылы бир баргач айыл өкмөтү райондо gerek biz Respublika'da birinci orunga çıkan hareketimizde bizden koldup yerden verelim dedik. Bunda kovumluğunda şu an. Şu an sizlere ekranlarda değil mi? 700 turiste çıkmasın. Hani en büyüğü ayıkmak bile çok isteriz. Bir kovumluk oyunlarından ayıldın aktivi. Ayıl başları, ayılarda gelleri, Köçe komitetler, mahalle komitetler, mekteptin direktörleri, mekteptin zavuşları, detsattın başçıları ayrıca. Anan İçki İşler Ministerliğinin ödülleri katışkan bir yakşı bir kısaca bir ödülleri. Maksadımız daha kaytalayım, şu hukuk kuzularının aldığını alıp, hukuk kuzuları bilesler, aldığını alıp, hukuk kuzuları yasaltardı, yüzgürlüklerdi, ısrafiyecilikle yol veriyor önlerinde. Mesela bayağı el bayağı sayın, Allah'a min Allah şükür. Israfiyetçilik dağımında böyle o da. Mesela toylarda biri çağrışı var. Durayım Hürmet Bayım'la geldi. Aran giyin özümüzlerden, aile hükümetimizden aksakallar soktu. Men adayla gezildiler arası. Aileler şu büt aktif. Daha kayıtla koyun. Aile başları, aile hükümetinin öküldörü. Tabii. Bugün şu Bel aylı aymağında Ulutluk Dem Günleri Birliktik Umur Yolunda doktrinasının altında ötürüp жатқан seminarga hoş geldinizler. Bizim seminarga bizden Sadırlar, Adanlık Memleketlik Administrasyon Başkanı'nın orunbasarı Nuray Mermet Aliyevna Ayallar Kengeşi'nin rayonluk
Ayallar Kengешинин төрайымы, Аксакалдар сотунун төрагасы жана ушул бардык айыл аймактагы Аксакалдар соту, Аялдар кеңеши жана Ош облустук кайгыл кызматынын батальон командири Жаркынбаев жана башка адистер катышып отурат. Бүгүнкү семинарды ачык деп жарыялаймын. Асамидин Алпич, азыр менимче биринчи сөздү райондук мамлекеттик администрациянын башчысынын орун басары ал өзүнүн сөзүн айтып, анан Аялдар кеңеши, биздин Аксакалдар соту өзүнүн программасы боюнча айтса кандай дейсиздер? Айыл аймагынын тургундары, ошондой эле бүгүнкү семинардан катышуучулар болгон биздин ардагерлерибиз, мектеп жамааты, аялдар кеңеши, ошондой эле биздин коопсуздугубуздун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, алар бийликтик оң жолу деген доктринанын алкагында мына ошол доктринаны коомго жайылтуу максатында, тааныштыруу максатында, ошондой эле ошол улуттук дем дүйнөлүк бийликтик оңгу жолубуздун 6-7 багытынын алкагындагы биз аткаруучу милдеттердин баардыгы боюнча кеңири түшүнүк алып талкуу. Адам баласынын кийинки ишин улантуучу анын баласы болсо, ал эми биздин балдар бүгүнкү күндө кандай тарбияны алат, кандай билимди алат, ал эртең күнү кандай мамлекетти башкарат, биз мына ушулардын колуна түшкөндө кандай жашоо турмушта жашап калабыз. Мына ошол эч ким өкүндүрөт болсо менин эле пикириме мен ойлойм Сочулары анда биз өз негизи биринчи ошол аялдар кеңешинин аткаргандары кол чыгыш жана бүгүнкү программага жанагы бир көргөзмөлөрдү же бир ишкерлерди биринчи сиздерди тааныштырып анан талкуу кылабыз дегенбиз. Бирок Аксакалдардын сунушу менен бул жака келдик. Бул жерде ушундай жыйындар көрүп анан барып ал жерди көргөндөн кийин эми кичине бир неме уюштурганбыз. Ошол Ардагерлер кеңеш төрагасы. Эми умат кесипчи дагы айтып берейин. Мына бүгүн бизден өтө сүйүнүп атам ушуну уюштурган айыл өкмөткө, аялдар кеңешине, ардагерлер кеңештерине, коомдук ушул жердеги айыл башчыларына, мектеп директорлор, завучтарына, бала бакчаларга жана башкаларга терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби күн суук, туман, мен корктум эле ушу бүгүн жыйылбай калып кичине уят болуп калабыз деп, бирок алар жолду ачты. Биз дагы үйдөн чыкканда көрүнбөй bir başka maçta yenilmeye deyip yaxşı oldu. İçine көп вакытыңыздарды албайм, кечирээк отуруп турсаңыздар, эми бул жерге келгенде максат бири-бирибизден үйрөнүп, семинардын максаты ошондой, опыт алмашууда. Эми биз Аялдар кеңеши дайым эле айтып жүрөм, 2013-жылдан бери иштейбиз. 2014-төн баштап биз семинар койгонбуз. Бұл президенттің чыгарган указының же буйругунун негизинде биз 3 теманын тегерегинде семинар өтүп келебиз. Биринчи ысырапкерчилик, экинчи зомбулук, үчүнчү ишкердик боюнча. Ушул боюнча биз семинарды район боюнча өтүп келе жатабыз. Мына отурган бүтүн 14 айыл өкмөтүнүн төрайымдары бүгүн баардыгы катышып отурат, ушулардын баары билет. Ысырапкерчилик боюнча айтсак эми дагы эле ысырапкерчилик токтогон жок. Өзүңүздөр айыл-айылдарда, участкаларда тойлорго барып атасыздар, жаман жакшыга барып атасыздар, аны көрүп атасыздар да. Эми ысырапкерчилик боюнча өзүңүздөр иштеп, өзүңүздөр көргөндөй менден дагы жакшыраак билсеңиздер керек. Мен да билгенимди айтып берейин. Токтогон жок, токтомоктон кайра көбөйүп, ашып, келип эле үй-бүлөнүн бюджетине баягы тескерти фондар өзүңүздөр билесиздер да. 1 миллионго жетти дейт. Андан тышкары дагы келинге алган келинге махыр сурап атат экенбиз азырча. Бул махыр деген бизде жок да. Туурабы? Махыр деген бизде убагында келин алдык, убагында биздер жаш болуп турмушка чыкканбыз. Махыр дегенди мен быйыл эле коюп атам. Махыр деген бизде жок өзү негизи. Аксакалдар соттор отурасыздар, ушул нерсени токтотуңуздар, бул нерсени жок кылбайсыздарбы? Ушундай эле турмушубуз жакшы болуп эле арабтардай болуп, миллиардер болуп кеттик. Уюштуруп, семинарларды уюштуруп, сиздер, мен, башкалар иштебесе, кереги жок андай нерсени уюштуруп. Сиздерден суранам, ушуну жерлерде барып айыл өкмөттөгүлөр, Аксакалдар кеңеши дагы, аялдар кеңешинин төрайымдары дагы, имам катыптар дагы ушул маселени коюңуздар, ордоруна коюп туруп ушул маселенин керегинде иштейли. Эми майли детсад дагы ишин жакшы кылып атат, мектеп дагы өзүнүн билим берүү министерствосу бар, иштеп атат, илгерки ата бабадан бери иштеп атат. Алар деле
koşup alıp keteli. Bирок эң негизгиси элдин мына көйгөйлүү маселе мына ушул болуп атат. Ушуну жолго коелу. Жаш кыздардын өлүмү болуп атат. Эмнеге болуп атат зордук зомбулук? Жаш кыздарды мисалы эркектерибиз аябай жаман ишке барып тургандан өлүп Мен келде болгондон чогушту мен алып барам. Айыл өкмөткө чоңураак чыгып беребиз. Азыр эми бала акчадан баштайлы, жок, имамдан баштайлы. Мына 3-4 мешіттен келдіңіздер, ол көтеріңіздерші. Bir ekөөңүздөр кыскача 3 мүнөттөн эме сүйлөп бериңиздер. Şu Белөрүк айыл өкмөтүндө кандай иштер болуп атат, кандай Көйгөй иштер бирге чечейбиз деген максат экенсиздер. Рахмат, Алла разы болсун баарыңыздарга. 13 мечитибиз бар, 13 имамыбыз бар. Шолор үстүнөн иштеп атабыз. Атым Абдуалиев Ниматулла. Бел айылдан болом. Бизде дагы ошол президентибиз, урматтуу президентибиздин жарлыктары боюнча ошол өзүн чыгымдарды азайтуу, мына маркумдарды узаткандагы тойдогу зомбулук тууралуу жана сиздер айткан баардык нерселер тууралуу бизге 2 күн бирге чогулушуп атат. Анан ушул иштерди элге жеткизишке аракет кылып атабыз. Имамдардын баардыгы айтып, жумаларда, жөн намаздарда, жөн бир жыйындарда айтып, ушуну азайтканга, ошо бир тартипке келген өзүбүздүн салтуу динибизди кармаганга, салтуу динибизден имам Рахматуллейдин ошол жүргүзгөн жолу, ошону ээрчип, азыр баардык имамдарыбыз ошол тууралуу иш кылып атабыз иншалла. Анан зорлук зомбулукка келе турган болсок, зорлук зомбулук азыр биздин айылда жакшы эле жок эле айтып атабыз, деп атабыз. Анан каада салтка келе турган болсок, каада салттагы да жакшы болуп атат. Бирок жаңы эжебиз айткандай чыгымдар сал көбүрөөк болуп атат. Азыркы аракет кылып атабыз. Эми азыр кыз узатууларды эми үйдө эле көп эле үйдө эле узатып мындай немеканга аракет кылып атат. Биз айтып түшүндүрүп атабыз. Анан мына маркумдарды узатууда азайды бизде. 1-3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин ошо үйдүн эгелери аксакалдар ача көрүп кичине чай берип коюп атат, ошону токтоп атат. Анан кийин катмы кылып да эми. Мындай болсо дагы туура келбей калып атат эми. Анан аз эле бир эле кой союп, согум сойдурбай жатабыз, сойбогула деп атабыз. Аракет кылып атабыз иншалла. Анан кийин ошол жылыга келгенде, жылынын акчалардын көбү азыр кыйла түшүнүшүп калды. Мындай үй бүлөсү менен эле кичине 3-4 аксакал чакырып анан калган акчасыны 60 000 коло, 100 000 колобу көпүрүккө, жолго, огобуга бердирип атабыз. Беришип атат. Азыр жакшы жүрүп атат. Анан мына тойлордо сал эжем айткандай сал чыгым немерак болот. Анан махыр маселесине келсе, нике маселесине келе турган болсок, бизде нике тууралуу журнал берген баардыгыбызга, имамдарга. Ошол тууралуу жашын карап, паспортун карап, паспорттор номерлерин карап, ошентип нике кыйып атабыз. 18 жашында үйлөсүүгө нике кыйып атабыз. 17 жаштарга нике кыйбай жатабыз. Кыя турган болсоңор камаласыңар деген. Ал туура эле. Анан жаңы махыр маселесине келген болсок, махыр бул Кур'ан Ниса сүрөсүндө келет иншалла. Ошо аялдарды алсаңар калыңын толук белгиледип. Эми биздин калыңдар ата-энелерибиз алып атат. Биз махыр сабай жатабыз. Мисалы азыр никаны кыйганда ошол жашын сурап, өздөрүнүн укуктарын айтып, китептеги боюнча эле, китептин ачта айтпай жатабыз. Китепти бар имамдардан сурасаңдар көрсөтүп берет. Ошо тууралуу эле нике кыйып атабыз. Анан эми махырга келе турган болсок, 10 000 же 5 000 эле махыр ончо салынып атат. Бирок ашта салынбай жатат. Жөн эле бул аялга эркектин болгон белеги эле болуп атат. Белек ушул көйнөк апересиңби, неме апересиңби ушо кичине белек кылып коеле деп атабыз. Эми аял дагы эркектин аманаты да. Ошо нике кыйганда ошол кийими, тамак ашы, муну иштетпейсиң, урбайсың, зорлуктабайсың, мындай катты зомбулук кылбайсың, сөкпөйсүн деп ошол катты эскертип нике кыйып атабыз иншалла. Анан ошол үй сапериш да сенин мойнуңда, багыш да сенин мойнуңда, бунун кийим кечеси, тамак ашы бар сенин мойнуңда деп кажа маселесин айтып түшүндүрүп, ошо китептегидей кылып нике кыйып атабыз. Акча биз мындай 1 миллион, 2 миллиондай махыр салган жерибиз жок. Мен бүт имамдарды текшерип атам, ошо китептерин да текшерип атабыз. Бизди дагы отуруп текшерип атат китептерибизди. Анан каада салтка келе турсак, каада салттарыбыз ашча болгон жок, жакшы эле кыргыздын да каада салттары, кийимдерибиз дагы ашчан кийбедик. Анан президентибиз өзү бизге форма берген имамдарга. Бул эми азыр жайкы формада биз азыр кийбей калдык. Дагы кышкы форма, жайкы форма беребиз деп атат. Алла разы болсун, бекер кийим берген бизгечи. Bir soru bereyinçe var. Menде мына район боюнча 37 эми мешит катталбаган бар да. Көйгөйлүү маселе дейсиз. Азыр сиздерде экөө бар, бирөө Бизде жок.
Эми мынау мен айтайын деген нерсе ең бір бөгөлүү нерсе да жерде біз отырабыз. Бардығыз ушу 340 мың адамдын үстүнөн отурабыз. Ушуларды бир жакшы жакка бурайлы. Мамлекеттик кызматкер болобуз, коомдук кызматкер болобуз. Башыбыз сайып ушуга келгенбиз. Мына жерде отурасыздар. Мына 2 жыл иреш болот. Биздин Кубатов, Исановдун жолдойбу, Шейха Бурайлы, кече көрдүңүздөр, токтомасыз окуюп кандай эмгектерди койду да, тарых кандай болду да. Эмгек Az aytdınız, бирок жыйынтык чыкпай атат. Ушуну жылдын аягында ар бир айга көрсөм отчет алсаңыздар. Нештеп аткарды. Анан кийин жанагы салтты айтабыз го, неме формаларыбызды, кыргыз формасы. Эмне үчүн окуучуларга көңүл бурбай атабыз? Эмне үчүн окуучулар, мына биздеги мектептеги окуучулар форманы кийсин. Урматтуу жыйындын катышуучулары, семинардын катышуучулары, эң кыргыз айыл өкмөттү Садыр Атандилар. Айыл кеңешинин депутаты болобуз. Бизде мындай жакшы маселелер каралып атат. Президенттин жарлыктарынын баарын билесиздер, анан кийин үйлөнүү. Аябай каада салт менен тапкандын баарын бери үйлөнүшүп атат. Бүгүнкү күндө мен ушул Ноокат райондук эмгек социалдык камсыздоо боюнча башкармадагы социалдык кызматкер болуп иштеп калдым да. Анан ошол жарлык боюнча үй бүлөнү колдоо, баланы коргоо боюнча координатор болуп иштедим. Жаңы президент 5 жылдык кызматкерде мен да бармын да. Бүгүнкү көйгөйлүү маселе ошону мен айтып коеюн деп начальнигибизden суранды, анан балдар бөлүмүнүн Патаева мына сиз да ушул көйгөйлөрдү айтып жаткан жерде жаман көп жерге барып кесип атат да. Ол тойлорду сонун укмуш кылып, ошток бардык жерде өткөрүп атат. Көйнөктүн сонун алып берип атат. Сонун жашап атат, бирок мындай ажырашканды биз карабай атабыз да. Туğun okut kalacağını tuttuğunu kutlarsa da biz kösütörüz, bizden alsay. Like, bas, komentar yazıp koyunuzlar. Tinç olunuzlar, aman bolunuzlar.